Hello everyone, welcome back to my channel, that is Sahitya Abhyasa Academy. Today I am going to give a class on what is literature, definitions, purpose, branches and characteristics of importance. Okay, uh, for that, huh, we need to study what is the differences between language and literature. So in my one off video I have given the explanation about what is literature and why it is important and why we have to study that literature. That much only I have given the only knowledge purpose I explained there. But here I wanted to give a very deep explanation about what is literature, definitions, purpose, branches, characteristics, importance, important works. Yes, because once we know the literature properly, how it connects with the language. The next topic, that is language and literature, we for understanding this that concept we need to study this topic, that is literature. Okay, let's begin. As usual, we have studied literature is nothing but it is a reflection of society. As literature is nothing but it is a reflection of society. It is the expressions of one's own feelings. Yes, it is a reflection of and also it is a mirror of society. Everything means whatever is happen in the society, that will be represent in the form of literature. Yes, it may be the poetry, prose, drama, novel, whatever it is. Yes, literature means what? It is a mirror of society. Each society, each era, we can see a kind of a features. Yes, what the features are in 16th century, we won't find out those which are in 21st century. Getting my point? So every era, what would be the condition of political, economical, social, everything means each era express the reality of human being through the form of literature. Okay, now before starting about literature, what we are going to discussing in this class means first introduction, then definitions of literature, origin of literature, purpose of literature, major forms of literature, characteristics of literature, branches of literature, importance of literature, famous literary works and authors, modern categorize of literature. Again, the when after 20th century, there we are going to see the categorization of literature, how it is shall see soon, and literature versus other writings. The last one is conclusion. Let's begin the introduction. What is that? Introduction. Literature is one of the oldest, what is that? Oldest and the most powerful forms of human expressions. Human expression. What is human expressions? What is? It is a visible science. Thoughts, emotions, as intentions, through shown the form of work called literature. Okay, literature is one of the oldest, of course it is one of the oldest form and most powerful forms of human expressions. Means whatever the human beings are experienced in their life, whether it is a thoughts, emotions, feeling, next intentions or visibles, and whatever they have experienced, they just wanted to express their thoughts to the form of literature. As what is happened in 16th century, the present generation won't they they cannot exact identify what is happened in the 16th century. If they wanted to know about the 16th century background, about the world, about the particular country, mean they have to find out the some books which is written during, which is published during that age. Once they read that, means they will come to know that whole background of that era. Getting my point? So here literature is nothing but it is the oldest form and the most powerful. What kind of powerful? To express the human experiences. The human have experience, whether tragically or failure kind of a things, or a betrayed kind of a things, or a expressions, everything.
It can be expressed to the form of literature. And it encompasses included what? Written. Literature is nothing but it is a written form. And also it is a oral form. And also it is a digital form. The new term has been coined after the 20th century. Yes, let's tell you the small discussion about this one. What is that? Digital works till now means till to 20th century you will find out the books. The books is written on the human experience. Got it? Then whatever the books are published till to the 20th century, after the 21st century, the book we won't find any kind of a publishing such kind of a books. Instead that they started to write the things in a digital way. Means like digital works means a few people wanted to share their story through the videos, through the articles. We can say such thing in a Facebook or a WhatsApp of any kind of a social media. They just started to express their human expressions. They just wanted to express their views, thoughts, ideas through the digital works. For reading their personal works, we need to use computer or a laptop or any kind of a system. Getting my point? So here digital work means the writers are started their writing the things in a by utilizing the digital apps. Getting my point? That is what called digital works. It is also coming under literature anta helbodu. And that reflects anta helbodu. ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇ ಬುಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇ ಬುಕ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. E-books. Yes. Getting my point? If you are very unable to purchase that books, means we can read those books through the laptop or a tab or a computer. That is e-book, electronic book. By mobile itself we can read the text while we are downloading that PDF files. That is what called digital works ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ PDF ಫೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ ರೀ? ಥಾಟ್ಸ್, ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಕಲ್ಚರ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಚರ್. Culture, how the culture is dependent on language and how language dependent on culture. How they show the relation between ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕೂಡ ಕಾಣಿದ್ವಿ. And imagination of people across the different times and places. This is very important. Different times and places. Different times. ಸತೀ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು 12th ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ 21st ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ? No. That is what different times means. Each era. The society is what kind of facing the things. Especially society means human being. 19th centuryಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಅದ್ರಿ 19th ಸೆಂಚುರಿಲಿ. ಇವಾಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದು? ನೋ. ಅಥವಾ 15th ಸೆಂಚುರಿ? ನೋ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಅನುಭವ ಥ್ರೂ ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್, ಓರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದುವರೆದವನು. Yes, the different times, places, those whatever they have got the feelings, expressions by attending, by visiting the particular place or spending a time. What? Through the stories or a poems or a plays or a essays. Literature explores the universal themes. What is that universal themes? That is love, good and evil. Yes, good and evil. Then struggle for freedom. This is also universal theme. Then life and death, and the hope, justice, friendship, identity. This is very important. Identity. LGBTQT
ಲೆಸ್ಬಿಯನ್, ಗೇ, ಬಯೋಸೆಕ್ಷುವಲ್, ಕ್ವೇರ್ ಥೆರಿ, ಥರ್ಡ್ ಜೆಂಡರ್, ಇವರ ಐಡೆಂಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಐಡೆಂಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥೀಮ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೈಟರ್ಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, those works are included the universal themes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, such as love, death, war, justice and identity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Furthermore, the literature means comes from the Latin word that is literatura, meaning writing form with letters. The letters, whatever the letters, ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಆಯಿತು, ಹಿಂದಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವಿತ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬಳಕೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋರಿ, ಪ್ಲೇ, ಡ್ರಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹವೆವರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓರಲ್, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್, ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್, ಮಿತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೊತ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಯಿತು, ಟ್ವಿಟರ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಮಿತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ಎ ಓರಲ್ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ novel, prose and drama, that is also literature. Whether you are not writing the things but instead you are typing the things, instead that you are using the digital apps for expressing your thoughts, that is what also included in literature. So literature serves multiple functions. It entertains, yes, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ನಮಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಾಹಿತ್ಯ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಒಥೆಲೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್, ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒನ್ಸ್ ಯು ರೆಡ್ ದೋಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಪುಲೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೆಸರ್ವ್ಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ, preserves cultural values ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸೇವ್, ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಕಲ್ಚರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಫೇಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿರರ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಿ 16th century's background we can see through the form of books, that is literature. 17th century ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು, 18th century, everything. If you want to know that 16th century, the background of that 16th century, we just refer to read those books which is published during that era. Once you read means you can see the complete picture of that era anta helbodu. That is what each era we will get the kind of a representative writer, hadala. For example, if you want to see the 18th century background of England, just go through the romantic poets ವರ್ಕ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಇಡೀ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. 14th century ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಚಾಸರ್ ಲೈಫ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. Definitions of literature. Literature is
ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವನು? ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಶೋ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್. ಆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಾನ್ಸ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್, ಎಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್, ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ದ ಏನೋ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಪಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಡರ್ನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ means. Here we can see it is artistic expression. These are the feelings, ideas, creativity can be expressed through the artistic ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯಿತು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೋಯೆಟ್ ಅದನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ? ಅವ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನುಭವದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಆಫನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಓರಲ್. ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಓರಲ್ ಇದೆ. With the aesthetic and intellectual value. Aesthetic means whenever you read a text, you feel a kind of a aesthetic pleasure. ಅದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಯಿತು, ಟ್ರುತ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಗೆಡೆ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 3 hours ಇನ್ ದ ಮೂವಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಾರೋ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕ್ರೈನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿನೆಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್? ಅವೆಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್, ಎಸ್, ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಥೆಲೋ ಇದೆ. ಒಥೆಲೋ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರುತ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಓರಲ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. I need to find out this, how I should rub. These are the things. Okay, fine. Next note. Oxford Dictionary ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ? Written books. Whatever the things is written, that is what called literature. Especially those considered the superior or lasting artistic merit. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೆರಿಟನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆಯಿತು, ರೈಲ್ವೆ ಒಂದು ಡೈರಿ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಬಿಯಾ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಬ್ಲಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ದ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಅದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ, ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ C.S. ಲೇವಿಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ? ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನೋ, ಅದು ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲಿಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಜಾನ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಆಯಿತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಡಿಯರೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ವೇ. ಅದು ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಥರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮೂವಿನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮೂವಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅದು ಬಾಹುಬಲಿ ಆಯಿತು, ಬಬ್ರು ವಾಹನ ಆಯಿತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಎಷ್ಟು ಗತಕಾಲಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಅಂಶ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೋಸ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಥೆಲೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು? ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರುತ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಆಯಿತು ಆ ರಿಲೇಷನ್. ಈವನ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ರೋಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಜಿಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಇಯರಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಚ್ ನೆವರ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್ ಏನಂತಾರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಜ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, literature, according to T.S. Eliot, literature is the organization of the works of imagination. Yes, literature shapes imaginative expression into meaningful art. Whatever we have made the imagination on particular thing, those are the collection of, combination of work. That is imagination. ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಇದೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್. ಏನ್ರಿ? ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೀನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಟ್ರುತ್, ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿಯವರು ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ಅದು ಮೂವಿ ಇದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಒಂದು ಟ್ರೂತ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಭಾಳಷ್ಟು ಮೂವೀಸ್ ಆಯಿತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್, ಭಾಳಷ್ಟು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಏನು ಏನು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್? ಓಕೆ, ವೇಟ್. ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫು ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಾರು? ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅವರು. ಅದರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ದ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾವ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. Fine. Next, what about the Virginia Woolf? The literature is strained with the wreckage of those who have minded beyond literature is strained with the wreckage of those who have minded beyond reason the opinions of the others. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿತ್ ರೆಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವಿತ್ ರೆಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇಲ್ಡ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್.
and those who have minded beyond reason the opinion of others. ಎಸ್, ಕೆಲವರು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ರೀ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಬರೆಯುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಎಸ್, means if you feel yourself afraid by writing anything like poetry or a poem, you should not afraid yourself, because it is completely express the honest and the bold experience of writer. So there is no any restriction of one's own opinion. ನೀವು ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್. C.S. ಲೇವಿಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಡ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಥ್ರೋ ಫ್ರೈ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, when a person got hurt, if there is no one to listen his words, what he does, usually he start to express their hurtness feelings in the form of writing. So this is what form of writing, this is what called a shelter. Writing is nothing but shelter to the literature. So whatever ನಾವು ಏನೇನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಿಟ್ರೆಡ್ನೆಸ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಆಯಿತು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಅದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನಾರ್ಥ್ರೋ ಫ್ರೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ if a person wanted to express his imagination, if we won't find any one person to share, means he can go with through the publishing of his works ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥೋನಾಲ್ಡ್, ದ ಫೇಮಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್, ಅ ಪೋಯಿಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಡ್. ಎಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ's finest thoughts and expressions. Yes, whatever you have felt in your life. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈರಿ ಬರೆಯೋದು ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಡೇ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ಡ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡೈರಿ ಮೂಲಕ ಬರೀತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, J.M. ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಾರಲ್ ಟ್ರೂತ್, human passions are touched. Very nice. Literature is nothing but it consists all kinds of a book, but that book express the moral truth. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಮಾರಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಟ್ರುತ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ರೈಟ್ all kinds of a things, having curious to express whatever he has experienced in his life, are touched with the certain largeness, sanity and attraction of form. ಮೀನ್ಸ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ರಿ, ಓದುಗರಿಗೆ, ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೂ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್, ಡೀಪ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲವ್ ಆಯಿತು, ಡೆತ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಟೆರಿ ಈಗಲ್ಟನ್. ಎಸ್, literature transforms and intensifies ordinary language and divides systematically from everyday speech. Like literature stands apart from the normal language. It heightens and stylizes expressions. See, the language which you speaks, that can be turned into part of a literature, medium of a literature ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟನ್ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್,
if you have that curious, if you have that passion to learn that language, means it's a common language and ಅದು ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ if you have that language, if you have learned that language in a very neatly, then you would be able to ರೈಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೈಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆನ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಎಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿ? ಪೋಯಿಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸ್, ಡ್ರಾಮಾ, ನಾವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮೋರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ದೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಎಸ್, history stands for the past things, but here poetry gives the philosophical knowledge and it expresses the more serious things. That is what Aristotle nodri. Especially literature reveals the universal truth more than the mere facts. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆ, ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಿಂತ ನಮಗೆ ಏನು ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಆಯಿತು, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದ್ರಿ? ಸಾಹಿತ್ಯ. ಆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ರೀ? ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಂಡ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, ದುಃಖ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜಾನ್ಸನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಐದರ್ ಜಾಯ್ ಆರ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಾಯ್ದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತು ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದ್ರಿ? ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ, ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಲೋನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸರಿ, ಆನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೆಫೋಡಿಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರದೊಂದು ಪ್ಲೆಜರೇಬಲ್ ಮೋಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ವರ್ಜಿನಿಯಾ ವುಲ್ಫ್, ಆನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಯರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ by writing anything. Whatever you are going to writing, that writing should express your honesty. Once you hold that honesty, you can beat it everything anta helbodu according to Virginia Woolf. C.S. Lewis adds depth to reality. Haudala? Whatever the reality is in our life, it can be expressed through the form of literature. Matthew Arnold, humanity's best thoughts. What is literature? Terry Galton, transform heightened language, whereas North Fry, shelter for imagination. Very nice. These are the what ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಲಿಟರೇಚರಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅದು ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಮಿತ್ಸ್, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನು ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರು? ರಾಜರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು, ಸನ್ನಿವೇಶದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜೂಟ್ಸ್, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಬಂದು ಹೋದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಘಲರು ಬಂದು ಹೋದರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಹೋದರು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಬಂದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್
ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಂಗ್ಲೋಸಾಕ್ಷನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಒಥೆಲೋ ವೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಓವರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿರ್ಗಾ ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ಬೆನ್ಶಿಯೋ ಏನು ರಾಜನಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಭುಗಳೇ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆ ಥರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಥರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎನಿಮೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓರಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಿತ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್. ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಜ್ಜಿಯ ಕಥೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದಾರ ಕಥೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನ್ರಿ ಟ್ಯಾಬ್, ಓಕೆನಾ, ಟ್ಯಾಬ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಮಿತ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3-4-5 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತ್ರಿ? ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ನದಿಗಳು ಹರಿತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಗ್ರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂಫ್ರೇಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು ಇದೇ ಥರ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿವರ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದ್ರಿ, ಇರಾಕ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಅರೌಂಡ್ 3000 BC ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಗ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು, ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀರೋಗ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಪಿಕ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ಮೇಶ್ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದು, ಋಗ್ವೇದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಪಿರಮಿಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸುಮಾರು 3000 BCE ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ಉದ್ದೇಶ ಬೇಕಲ್ಲ, ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್? ನಾನ್ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೆಸರಬಲ್ ಥಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು share my knowledge, however I got from my teachers, from my self study, from my education. So my purpose is that I want to share my knowledge. So this is what my purpose. So whereas literature purpose ಅನ್ನು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಒಂದೇನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ಅದಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಯಿತು, ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಕಲ್ಚರ್ ಎಸ್, ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸೆಂಚುರಿ, 15, 16, 17 ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇಜರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಯೂಶಲಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಸ್, ಡ್ರಾಮಾ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ರೀ, ರಿದಮಿಕ್ ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಟನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಲಾಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಪಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಪ್ರೋಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ,
ಆರ್ಡಿನರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, ನಾವೆಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ರಾಮಾ? ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಸೇಸ್, ಬಯೋಗ್ರಫೀಸ್, ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಏನು ನೀವು ಜರ್ನಿ ಕೈಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕ್ಟೇಲ್, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್, ಎಪಿಕ್ಸ್. So these are the what forms of literature: poetry, prose, drama, non-fiction and oral literature. Next, literature characteristics of literature ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಲಬರೇಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಜಗಳ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಎದ್ದು ಬಂದು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಪವರ್ ಇವೋಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲಿನ್ಶೆಟ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, ಅದೇನು ಹಾಲಿನ್ಶೆಟ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಬತ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ದ ರೈಟರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, permanence means survives across the time. Yes. And universality deals with the universal themes. Yes. Emotional appeal connects with the reader's personality. Yes. And the moral and philosophical insight often explores aesthetic and values anta helbodu. So last next helbekadre ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರೆ the branches of literature. What is that? The branches of literature. Comparative literature means literature across the culture and language. Yes, what would be the culture of in a Britain and what would be the culture of in India? That is comparative literature. Understood? Indian literature dalli ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅರ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ತಮಿಳಿಯನ್, ತೆಲುಗು ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಉರ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಉರ್ದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನ್ರಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅವೆರಡು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವೆರಿನೆಸ್ ಆನ್ಷಿಯನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮನ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್, ಪ್ಲೇಟೋ, ಸಾಕ್ರೇಟ್ಸ್, ಹೋರೇಸ್, ಲೊಂಜಾಯ್ನೆಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹುಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ವರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಭಾರತ. ರೋಮನ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ದು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ನ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮರ್ಸ್ ಇಲಿಯಡ್, ವರ್ಜಿಲ್ಸ್ ಎನೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆಯಾ, ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿಥೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಯಾಥಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಥೀಮ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆನಾ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಮಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂಲಿಯಟ್, ಹೌ ಇಟ್ ಶೋ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅದೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು ಅಥವಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ, ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿರರ್ ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಏನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾರೋ ಆತ್ಮೀಯರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ, ಅವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಡ್ಯಾಂಟೆ ಅಲಿಗಡಿ, ಇದೊಂದು ಎಪಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟನ್ ನೋವೆಲ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಚಿನುವಾ ಅಚಿಬೆ ನಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್, ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ಮನ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೊಯಿಟ್. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ 1982 ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್, ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯಾ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ರೀಡ್ ಡಿಜಿಟಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪರ್ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ನೇಷನ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂತು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯಿತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಏಲಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಿನ ಒಂದು ರೇಸಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಕಾಸಸಿಸಮ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಆರ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಹೌ ದೇ ಲುಕ್ ಆನ್ ಅಸ್, ನೋಡುವಂಥ ನೋಟ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ. ಹೌದೆಲ್ಲ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ? ನಮಗೂ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಗಾಟ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೇಚರ್, ಇಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಅದರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಎಮೋಷ್ನಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾನ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್, ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಇದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಇದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್, ಎಮೋಷ್ನಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತದ್ರಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ನಮ್ಮದು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಪೇಜ್. ಎಸ್, ಏನೋ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಯಿತು, ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯಿತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಿಲಿಯಂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫಿಗೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್, ನಡೆದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ಸು ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಪ್ಲೇಡ್ ದ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Okay, bye bye. Thank you for watching this video. Take care. Bye bye.